Five concepts lo first one straight lines. Second one squares. Cubes. Triangles. Triangles. Rectangles. Parallelograms. Miscellaneous figures. Two 2011 onwards, it is very important chapter. First one, how many straight lines are there? How many straight lines are there? Concept rasukandi. How many straight lines are there in the following in each figure? How many straight lines are there in the following in each figure? Okay, don't write, just listen to me. How many straight lines are there in the following figures means, for example, the square has a 4 straight lines. Any square has a 4 straight lines. One rectangle also 4 straight lines. One rhombus also number of straight lines 4. One parallelogram also number of straight lines 4. One quadrilateral or trapezium also 4 straight lines. One triangle equal to number of straight lines 3. One pentagon equal to number of straight lines 5. One hexagon equal to number of straight lines 6.
one hexagon equal to number of straight lines 6. All of you can. The first one, A and B in between is the one straight line. ఇక్కడ ఇచ్చిన తెలుగులో ఖండన రేఖలు అంటారు. A and B in between one straight line. For example, A and C is not a one straight line. B and C also one not a two straight lines. Only A and B it is the only one straight line. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఖండన రేఖ ఉందని A Bల మధ్యలో two lines ఉన్నాయని చెప్పకూడదు. Those are not a two straight lines. Only one straight line. Now two squares, one rectangle, one middle line axis line is there. How many straight lines are there? Two squares, one rectangle. Next one, only one axis line, middle line is there. Your answer? 13 straight lines. The first one is the square, 4 straight lines. Another square is also 4 straight lines. The total, one rectangle is also countable, not two squares. Okay, it is the only one rectangle. Two squares plus one rectangle plus middle one straight line. Your answer 13 correct. All of you, okay, any more doubts? అర్థమైందా? ఇంకెవరికైనా మరోసారి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలా? The first one square 1 2 3 4 1 2 3 4. Next one the rectangle 1 2 3 4. Okay, 4 plus 4, 3 4s are 12 plus middle line one straight line. Your answer 13. Each one square ena? It is the only one rectangle. Inner is the middle line. ఇదొక స్క్వేర్ ఇదొక స్క్వేర్ అని కౌంట్ చేస్తే ఎలాగన్నా? అదే అనుకోకుండా, అది కంపల్సరీ అది అనుకోకూడదని ఉద్దేశంతో అది కన్ఫ్యూజ్గా అది ఇచ్చాడు. అది ఆల్రెడీ డైరెక్ట్ స్ట్రైట్ లైన్ 1 2 3 4 5 డైరెక్ట్ స్ట్రైట్ లైనే కదా ఇదంతా. అందుకే కదా ఏ అండ్ బి ఇన్ బిట్వీన్ వన్ స్ట్రైట్ లైన్ అంటాం. కానీ ఇక్కడ మిడిల్లో వన్ పాయింట్ తీసుకుని ఏ అండ్ సి వన్ స్ట్రైట్ లైన్, సి అండ్ బి వన్ స్ట్రైట్ లైన్, నాట్ కౌంటబుల్. ఓన్లీ ఏ అండ్ బి వన్ స్ట్రైట్ లైన్ ఈజ్ కన్సిడర్. ఓకేనా? ఈ మిడిల్ లైన్ బేస్ చేసుకొని 1 2 అనకూడదు. ఇది టోటల్ వన్ స్ట్రైట్ లైన్. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ స్ట్రైట్ లైన్. ఈ మిడిల్ 1 2 అనకూడదు అంటున్నాను. ఓకేనా? నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ 13 ఫస్ట్ వన్. ఓకే, సెకండ్ వన్ number of straight lines. ఎన్నున్నాయి? 15 1 5. First one main square, all of you can outer square 4 ప్లస్ ఇన్నర్లో ఒక రెక్టాంగిల్ ఆర్ స్క్వేర్ అనుకోండి. ఎన్ని ఉంటాయి? 4. అంటే ఇది కామన్ లైన్ బేస్ని కౌంట్ చేసేకూడదు. ఓన్లీ 3 ఉంటాయి. ఇది కామన్ బేస్ లైన్ కదా, ఆల్రెడీ 4 కౌంట్ అయిపోయింది. 1 2 3 3 ప్లస్ 1 2 3 4 5 మిడ్ పాయింట్లో స్ట్రైట్ లైన్ ఉంది 6 ప్లస్ క్రాస్ లైన్స్ 1 2. యువర్ ఆన్సర్ 15. 4 3 6 2. అందులో ఏ నెంబర్ డౌట్ అని అడిగితే మళ్ళీ నేను చెప్తాను, లేదా అన్ని మరొకసారి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలా చెప్తూ ఉండగా ఎవరు రాయొద్దు. నేను అలా టైం ఇస్తాను, రాదు. ముందు కౌంట్ చేసేటప్పుడు ఎలా కౌంట్ చేస్తానో అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ వన్ 4 3 6 2. అకార్డింగ్ టు 4 నెంబర్స్ ఎనీ నెంబర్ ఇస్ డౌట్. The first base square is the 4 main square. Inner is also square, means already base line plus 3 1 2 3. ఇది ఆల్రెడీ కౌంట్ చేశారు 4లో. 6 means క్రాస్ లైన్ 1 2 3 4 5 మెయిన్ లైన్ 6. ఓకేనా?
last two lines cross lines, 1 2 15. Your answer 15. All of you okay? Now first one 13, second one 15, third one any more? The base format is the one square, one rhombus. 16, 17, 14, 15 వరుసగా మన ఆప్షన్స్ ఏ ఉంటాయి అక్కడ ఉంటాయి. మన ఆప్షన్ మనకు ఉంటుంది, వాడి ఆప్షన్ అక్కడ ఉంటుంది, రిస్క్ ఉండదు మనకి. ఫస్ట్ వన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్క్వేర్ కంపారిజన్లో వచ్చి వన్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ 4, వన్ రాంబస్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ 4. ఓకేనా? Now cross line 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. మరలా ఇక్కడ కౌంట్ చేయడానికి ఈ నెంబర్ని 9 అని వేయకూడదు, ఆల్రెడీ 1 కౌంట్ అయిపోయింది కదా. ఓకేనా? 1 next one 2 3 4 5 6 7 8. Already 8 lines only based on square and rhombus 8 plus straight lines, inner straight lines 8, total 16. Any more doubts? 16 correct option. అర్థమైందా? ఇంకెవరికైనా డౌట్ ఉందా? అందులో ఏ నెంబర్ అయినా డౌట్ ఉందా? ఫస్ట్ ది మెయిన్ స్క్వేర్, సెకండ్ వన్ rhombus 4 lines, inner individual lines 1 2 3 4 5 6 7 8. ఈ క్రాస్ లైన్ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తే 1 9గా కౌంట్ చేయవలసి ఉంటుంది. ఓకేనా? అందుకు మీ ఆన్సర్ 8 + 8 16. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకే? ఎనీ మోర్ డౌట్స్? ఓకే, ఫస్ట్ 3 ఇప్పుడు రాయండి. రాస్తారా?
Third one 16, all of you can. Next, fourth one, number of straight lines. Fourth one, number of straight lines in one triangle equal to number of straight lines 3. Now individual cross lines and horizontal vertical lines, how many straight lines are there? 1 4 14 inka any more? 15. The first one చూడండి, one triangle equal to number of straight lines 3. ఓకేనా? vertical lines ఎన్ని ఉన్నాయి? ఓన్లీ 1. ఓన్లీ vertical line ఒకటి ఉంది. హారిజాంటల్ 3 ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ క్రాస్ లైన్స్ చూడండి, 1 2 3 4 5 6 7 8 15 కరెక్ట్. 3 + 1 4 4 + 3 7 7 + 8 15. ఓకే, 3 1 3 8 నెంబర్స్లో ఎనీ నెంబర్ ఏదైనా డౌట్ ఉందా? ఎనీ మోర్? ఓకేనా? యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ద 15. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఎనీ మోర్ డౌట్? ఇంకెవరికైనా మరోసారి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలా? 15. నెక్స్ట్ ఇది ఫిఫ్త్ వన్ చూడండి, బేస్ ఫార్మాట్ని బేస్ చేసుకొని కౌంట్ చేయడం రావాలి. ద బేస్ ఈజ్ ద 1 square ప్లస్ మిడిల్ లైన్ 5. అకార్డింగ్ టు బాటమ్ అండ్ మిడిల్ బేస్ హౌ మెనీ స్ట్రైట్ లైన్స్ ఆర్ దే? మీరు ఈ లైన్స్ అన్ని చూసి కౌంట్ చేయకూడదు. ద ఫస్ట్ బేస్ వన్ మెయిన్ స్క్వేర్ ఈజ్ ద రెక్టాంగిల్, ఎదర్ స్క్వేర్ ఆర్ రెక్టాంగిల్, నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ 4. నౌ హారిజాంటల్ లైన్స్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? ఓన్లీ 1. 4 + 1 fixed. Okay, now based on 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 అది బేస్. ఇక్కడ కౌంట్ చేస్తే మీదని ఎన్ని ఉన్నా అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ మిడిల్ బేస్ 1 2, ఓన్లీ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిన లైన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి చూడండి. 1 నెక్స్ట్ 1 2, ఇంకెక్కడైనా స్టార్ట్ అయిందా? ఇది క్రాస్ లైన్ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది. ఓన్లీ యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ద 12. 12 + 5 17. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకే? ఎనీ మోర్ డౌట్స్? 4 1 10 2 అందులో ఏ నెంబర్ అయినా డౌట్ ఉందా? All of you okay? Next, sixth one 14. Any more? One triangle equal to number of straight lines 3. How many triangles are there? 4 triangles. Bottom 3 top 3 ఉంటాయి చూడండి. ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ ఇన్నర్ ట్రయాంగిల్ 1, నెక్స్ట్ 2, బాటమ్ 1, నెక్స్ట్ 1 2. ఓన్లీ 4 triangles. 4 3s are 12. 12 plus horizontal line, vertical line, both also 2. Your answer, horizontal 1 line, vertical 1 line, total 14. Sixth one 14. All of you okay? Any more doubts? Number of straight lines 14. Doubt in the up to 5 and
and 6, any more doubts? Next one, squares. Second concept, squares. How many squares are there in the following in each figure? How many squares are there in the following in each figure? Next one, how many squares are there in the following in each figure? Okay, don't write, just listen to me. First one, how many squares are there? 12. 12. Next, any more? Don't write, just listen to me. మీరు బొమ్మలు వేసేటప్పుడు వేసుకోవద్దు, ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి చూసి రాయడం బాగా వచ్చు మనకి. ఎక్కడ కౌంట్ చేయడం అనేది ఇక్కడ చూడండి. జస్ట్ ఎవరు లైవ్ ఎగ్జాంపుల్, మన పేరెంట్స్ మనకి ఎలా బ్రతకడం నేర్పాలి కానీ డబ్బులు ఇచ్చి ఎలా బ్రతకాలో నేర్పకూడదు. వాడు కొన్ని రోజులే బ్రతకగల తర్వాత సీ దట్ సైడ్ అండ్ దిస్ సైడ్ ఆల్టర్నేటివ్ సూసైడ్స్ అనమాట. అది మనం బ్రతకడం నేర్చుకుంటే ఎలాగైనా బ్రతికేయగలం. ఇప్పుడు కంపల్సరీగా చూడండి, ఈ ఫిగర్ నుంచి జస్ట్ మీకు 5 to 10 ఎగ్జాంపుల్స్ నేను తెస్తాను. 2019 సచివాలయం ఎగ్జామినేషన్లో జస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఓరియంటేషన్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇదే ఫిగర్ మీద దీన్ని 10 to 15 క్వశ్చన్స్ తయారు చేయొచ్చు. మీ ముందు నేను ఒక 5 క్వశ్చన్స్ తయారు చేసి చూపిస్తాను. హౌ టు ఫైండ్ ద స్క్వేర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్, జస్ట్ 1 లైన్ ఎడిషన్, 1 లైన్ సబ్ట్రాక్షన్, 1 లైన్ యాడ్ అయినా 1 లైన్ తగ్గిన ఎన్ని వస్తాయి ఇక్కడే కౌంట్ చేయడం నేర్పిస్తాను. జస్ట్ ఇది బేస్ ఫిగర్, ఇది బేస్, ఇది ఎగ్జామినేషన్లో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వచ్చింది. ఇది మెయిన్ కాన్సెప్ట్. ఇది మనకు ఓన్గా తయారు చేసి ఇస్తే ఇలాగిస్తాడు. ఇది కూడా అంతే, ఇందులో 10 to 20 క్వశ్చన్స్ తయారు చేయొచ్చు. మీ ముందు ఒక 5 క్వశ్చన్స్ అందులో తయారు చేస్తాను, ఇందులో కూడా తయారు చేస్తాను. ద ఫస్ట్ వన్ చూడండి, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ఈ 9 అందరికీ ఓకేనా? కనిపిస్తున్నాయా? ఇంకెవరికైనా కనిపించలేదు. మరి అవి కనిపించలేదంటే ఐ స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళడం తప్ప మరి ఏం చేయలేము. ఫస్ట్ రో 3, సెకండ్ రో 3, థర్డ్ రో 3, 3 3s are 9. కనిపించని 10వ సింహం ఇది మెయిన్, ఇది ఉందా లేదా? ఓకే, కనిపించని 4 సింహాలు చూపిస్తాను చూడండి. 1, ఓకే, 2, 3, 4. అంటే మీరు ఇప్పుడు ఏమైనా ఎగ్జామినేషన్లో వాడు మారిస్తే ఫస్ట్ చూడవలసింది హౌ మెనీ స్క్వేర్స్ ఆర్ దేర్ బేస్డ్ ఆన్ 9, హౌ మెనీ స్క్వేర్స్ ఆర్ దేర్ బేస్డ్ ఆన్ 4, బేస్డ్ ఆన్ మెయిన్ ట్రయాంగిల్, మెయిన్ స్క్వేర్. ఇక్కడ 9 స్క్వేర్స్ బేస్ చేసి ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎన్ని ఆల్రెడీ డ్రాప్ అయ్యాయి తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వన్, అకార్డింగ్ టు 4 కార్నర్స్ 4 స్క్వేర్స్ 1, 2, 3, 4. 4 కార్నర్స్ 4 కాన్సెప్ట్స్లో ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎన్ని పోయాయి అక్కడ కౌంట్ చేయడం రావాలి. మెయిన్ స్క్వేర్ని బేస్ చేసుకొని మెయిన్ స్క్వేర్ ఉందా లేదా చూసుకోవాలి. అదొకటి మెయిన్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, మీకు ఫస్ట్ 9 ఎలా కౌంట్ చేసాం? 3 rows బేస్. 4 ఎలా కౌంట్ చేసాం? ఈచ్ 4 కార్నర్స్. 4 కార్నర్స్లో 1, 2, 3, 4. దట్ ఈస్ ద 1 మీన్స్ మెయిన్ స్క్వేర్. ఆల్ ఆఫ్ యూ కన్నా ఇప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ ఇలా ఇచ్చాడు అనుకుందాం, మీరు ఎలా బేస్ చేసుకుని వెళ్ళాలంటే హౌ మెనీ స్క్వేర్స్ ఆర్ దేర్ బేస్డ్ ఆన్ 9. 9ని బేస్ చేసుకుని ఎన్ని స్క్వేర్స్ అక్కడ ఉన్నాయి చెప్పగలగాలి. ఎన్ని ఉన్నాయి? 5. అది చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. 1, 2, 3, 4, 5. నెక్స్ట్ 4లో ఎన్ని స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని పోయాయి ఇప్పుడు చూడండి. 1, 2, 3, 1 ఉందా లేదా? 2 ఉందా? 3, 4 ఉందా? అంటే 3 ఉన్నాయి. 4లో 3 ఉన్నాయి. మెయిన్ స్క్వేర్ ఉందా పోయిందా? మెయిన్ స్క్వేర్ ఉంది కదా. మెయిన్ స్క్వేర్ అంటే ఇది బేస్ స్క్వేర్. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇందులో? ఎన్ని ఉన్నాయి? 9. అర్థమైందా? ఇంకెవరికైనా డౌట్ ఉందా? అంటే బేస్ కాన్సెప్ట్ దీన్ని బేస్ చేసుకుని 9, 4, 1 బేస్ చేసుకుని మీరు కౌంట్ చేయాలి. హౌ టు ఫైండ్ ద 9 స్క్వేర్స్ అనేది మీకు తెలుసు, 4 తెలుసు, 1 తెలుసు. ఆ 3 కాన్సెప్ట్స్ బేస్ చేసుకుని వాడు మీరు ఎగ్జామినేషన్లో ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే వాడు ఎంత డిఫికల్ట్గా ఇచ్చినా మనం చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఒక్కసారి చూడండి, ఈ లైన్ తీసాడు అనుకుందాం, ఈ లైన్ యాడ్ చేశాడు. హౌ మెనీ స్క్వేర్స్ ఆర్ దేర్? మీ ముందే తయారవుతాయి ఇక్కడ క్వశ్చన్స్. ఎన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు చెప్పండి. మీరు ఏం చూడాలి ఇప్పుడు మరలా? 9, 4, 1. 9, 4, 1నే కౌంట్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి? 5. 1 కంపల్సరీగా ఉంటుంది. 1 పోతే చాలా పోతాయి అన్నమాట. 1 కంపల్సరీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు 4ని అజంప్షన్ చేద్దాం. 1, 2, నెక్స్ట్ 2 ఉన్నాయి. 8 ఆన్సర్. అర్థమవుతుందా? అర్థం కాలేదు? ఆలోకేకనా? అంటే జస్ట్ వాడు ఒక లైన్, ఒక ప్లేస్ మారితే జస్ట్ 1 లైన్ చేంజ్ ఇంటు ద అకార్డింగ్ టు ఇన్నర్ స్క్వేర్, సో మెనీ స్క్వేర్ చేంజెస్. ఆ లోపల ఉన్న స్క్వేర్లో ఒక లైన్ ఇటో ఒకసారి చేంజ్ అయినా ఆప్షన్ మారిపోతుంది. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, హౌ మెనీ స్క్వేర్స్ అదే? మరలా 9లో ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎన్ని పోయాయి? 7, 6, 5. మెయిన్ స్క్వేర్ ఉందా పోయిందా? నెక్స్ట్ ఇది లేదు కదా, ఇది ఉందా? ఇది ఇక్కడ ఉందా? ఇక్కడ ఓన్లీ 7. అర్థమవుతుందా? ఓకే, హౌ మెనీ స్క్వేర్స్ ఆర్ దే? సిక్స్. ఒక్కొక్కటి తగ్గించకూడదు. నెక్స్ట్ వన్ 6 ప్లస్ 1, 2. 1, 2 ఇది రెండే పోయాయి. మీ ఆన్సర్ 9కి వచ్చింది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి, హౌ మెనీ స్క్వేర్స్ ఆర్ దేర్? టోటల్ చెప్తున్నారా? టోటలే కదా. ఫస్ట్ వన్ చూడండి, 1, 2, 3, 4. ఓకేనా? 5 ప్లస్ 1 ఉంటుంది కంపల్సరీ. 1 ఈ మధ్యలో నీకు చెప్పలేదు నేను. మెయిన్ స్క్వేర్ 1 ఉంది కదా, ఆ 1 కామన్. ఇది కంపల్సరీగా లేదు. 1
ఇది లేదు, ఇది లేదు. ఎన్ని ఉన్నాయి? 7. డౌట్ ఏంటి? మధ్యలో ఇది ఒక స్క్వేర్ అనే, అది రెక్టాంగిల్, ఇది కూడా రెక్టాంగిల్. ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి, 1 2 3 4 5, 9లో 5 ఉన్నాయి. ఓకేనా? మెయిన్ స్క్వేర్ ఒకటి ఉంది. మీకు ఎక్కడ డౌట్ రావాలి అంటే 4 స్క్వేర్లో ఏ ఉన్నాయి ఏ పోయి అనేది రావాలి. 4 స్క్వేర్ ఈ లైన్ లేకపోవడం, ఇది లేదు, ఇది ఉంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇది కూడా పోయింది, ఎందుకనంటే ఈ లైన్ లేదు కదా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది కూడా పోయింది, ఈ లైన్ లేకపోవడం. ఓన్లీ 1 మిగిలింది. నెంబర్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఎన్ని వచ్చాయి? 7. అంటే ఎగ్జామినేషన్లో వాడు ఎక్కడ ఏ లైన్ తీసినా మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటాడు. బేస్ ఇది తెలియాలి, ఇది తెలిస్తే దీన్ని ఈజీగా కౌంట్ చేయొచ్చు. అర్థమైంది? అర్థం కాదా? ఓకే, ఫస్ట్ ఈ నెంబర్ బేస్ ఫిగర్ ఇచ్చేస్తాను. మళ్ళీ మీ ఆన్సర్కి వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. మళ్ళీ ఫస్ట్ ఫిగర్కి వచ్చాము. మీకు మీ మధ్యలో చాలా ఫిగర్స్ మార్చాను. మీకు ఎన్నైనా ఒక లైన్ తీస్తే ఎన్నైనా స్క్వేర్స్ మార్చచ్చు. ఓకే, అది రాసుకుంటా రెండుని. ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా? 5 + 3 + 1. ఫస్ట్ మీకు 4 కౌంట్ చేయడం రావాలి, 9 కౌంట్ చేయడం రావాలి, 1 కౌంట్ చేయడం రావాలి. నైన్ 4 1. అక్కడ 5 3 1. ఓకేనా? ఫస్ట్ 2 రాసుకోండి. థర్డ్ వన్ ఒకసారి చూడండి. త్రీ 4 ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయిన తర్వాత రాదురు. 1 and 2 రాస్తారు అందరం. 1 and 2 ఆల్ ఆఫ్ ఓకేనా? ఓకే, 3 4 ఒకసారి బోర్డు వైపు చూడండి. ఇక్కడ 4లో ఇక్కడ ఫార్మెట్లో ఎన్ని స్క్వేర్స్ ఉంటాయి? 16 26. నెక్స్ట్ 23 ఎవరికైనా రాలేదా? ఫస్ట్ ఒకసారి చూడండి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ఇవి నెంబర్ ఆఫ్ బాక్సెస్ ఎన్ని? 16. ఇది అందరికి ఓకేనా? 16. డైరెక్ట్గా చూడండి, మిడ్ పాయింట్ బేస్లో టాప్లో 2 బాటంలో 2 స్క్వేర్స్ ఉంటాయి. 1 2 7 8 1 బాక్స్, 3 4 5 6 1 బాక్స్, 9 10 13 14 1 బాక్స్, 11 12 15 16 1 బాక్స్. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ ద 4 స్క్వేర్స్. అగైన్ సేమ్ మెయిన్ స్క్వేర్ 1. ఓకేనా? మెయిన్ స్క్వేర్ 1. కనిపించిన 9 సింహాలు ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి. 1 3 9 11 9 11 1 3 9 11. ఇది ఒక స్క్వేరా కాదా? అలా ఓకేనా? సేమ్ ఈచ్ కార్నర్ 4 స్క్వేర్స్ ఉంటాయి. 1 2 3 4. ఇది అర్థమైందా? ఇంకెవరికైనా డౌట్ ఉందా? 4 కార్నర్స్లో 4 ఉంటాయి. లేదు అంటే ఒక్కసారి చూడండి, స్క్వేర్ బాక్స్ బేస్ చేసుకొని రాస్తాను. 1 నెంబర్ ఈక్వల్ టు కార్నర్ నెంబర్. 1 3 9 11 చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది చూడండి. ఈచ్ 1 కార్నర్. సేమ్ ఇప్పుడు నేను రాసే నెంబర్ ప్రకారం చెప్పండి. 2 4 నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది?
2, 4, 10, 12 and very good. Next 8, 6, 8, 6, 13, 15. Next 7, 5, 7, 5, 14, 16. These are the 4 corners, biggest squares, all of you, okay? Each row 3 lines, either horizontally, vertically, 3, 3 boxes equal to 4 squares. Now small squares, already 1, 2, 7, 8 already countable, 3, 4, 6, 5 already countable, but 2, 3, 7, 6 middle one square is there. Small square ఒకసారి చూడండి, 2, 3, ఇది కౌంట్ చేయలేదు మీరు, ఇది కౌంట్ చేశారు, ఇది కౌంట్ చేశారు, ఇది కౌంట్ చేశారా? 2, 3, 7, 6. One more bottom, 7, 6, 7, 6, 10, 11 అంతే. Next 10, 11, 10, 11, 14, 15. Next either left side, right side. 8, 7, 8, 7, 3, 4, 6, 5 అయిపోయింది కదా, ఈ 4లు అదే కదా వచ్చాయి. నెక్స్ట్ 8, 7, 9, 10. నెక్స్ట్ ది 6, 5, 11, 12. 6, 5, 11, 12. ఇది 5 స్క్వేర్స్. 5 + 4, 9. ఈ నెంబర్ కాన్సెప్ట్లో 16, 4, 9, 1 టోటల్గా 30 వస్తాయి చూడండి. 30. ఓకేనా? అర్థమైంది? అర్థం కాదా? అయితే ఎగ్జామినేషన్లో ఇంత ఎక్కువగా మనం దీని గురించి ట్రస్ట్ చేయక్కర్లేదు. ఈజీగా ఫస్ట్ కౌంట్ చేసే మెథడ్ ఒకటి ఉంది. ఈ మోడల్ను ఫస్ట్ 99% ఇవే ఈ 2 క్వశ్చన్సే వస్తాయి. ఇవి రాలేదనుకోండి, మనం సచివాలయం ఎగ్జామ్లో టఫ్గా ఇవ్వాలనుకుంటే నెంబర్లో మిడిల్ బాక్సెస్ లైన్ క్రాస్ చేసేస్తుంటాడు. ఇలాగ ఒక లైన్ తీయడం, ఒక లైన్ యాడ్ చేయడం, ఇలాగ వస్తుంటాయి. ఇందులో ఫస్ట్ది చూడండి, నెంబర్ ఆఫ్ బాక్సెస్ either హారిజాంటల్ ఆర్ వెర్టికల్. వెర్టికల్గా కానీ హారిజాంటల్గా ఎన్ని ఉన్నాయి, నిలువుగా అడ్డంగా ఎన్ని బాక్సులు ఉన్నాయి? ఈచ్ రో 4. 4 ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square. Therefore 1 plus 4 plus 9 plus 16, 30. It is also same, either horizontal or vertical. Number of boxes, how many boxes are there? నిలువుగా అడ్డంగా ఎన్ని బాక్సులు ఉన్నాయి? 3, 3. 1 square, 2 square, 3 square. 1 square, 2 square, 3 square. ఇక్కడ అదే కదా కాన్సెప్ట్లో వచ్చింది. 14. నిలువుగా అడ్డముగా ఏవైనా బాక్స్లు ఈక్వల్గా ఉంటే మనం ఇంత ఎక్కువ ట్రస్ట్ చేయక్కర్లేదు, ఆ నెంబర్స్ కూడా రాయక్కర్లేదు. బట్ వన్స్ లైన్ కట్ చేసిన తర్వాత కౌంట్ చేయడానికి ఇంత ఎక్కువ ప్రాసెస్ చెప్తున్నాను. కానీ either horizontal or vertical, number of boxes are equal. Now number of squares, 1 square, 2 square, 3 square and so on. For example, in examination, equal 5 boxes are equal. Either horizontally 5 boxes, vertically 5 boxes equal. How many squares are there? Total boxes. నిలువుగా అడ్డంగా 5 ఉంటే ఎన్ని ఉంటాయి? 55. 5 square addition, 30 plus 5. In case 6 squares are there, 55 plus 36. అంతే కదా?